بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کھانے میں مکھی گر جائے اس کو غوطہ دے کر نکالو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے بازو میں شفا ہے۔ کیونکہ مکھی جب پانی میں گرتی ہے تو وہ اپنا بایاں بازو ڈالتی ہے، لہٰذا مکھی کو غوطہ دو۔ ناظرین، اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے، کنگھا کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے اور بال خوبصورت ہوتے ہیں، بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر شادی کے بعد عرصہ گزر گیا، حمل نہیں ہو رہا، تو سورہ نوح کی 12 اور 13 نمبر آیات کو فجر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے یہ عمل جاری رکھیں۔ نزلہ زکام کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو سجدہ لمبا کیا کرو، سجدہ کرنے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ اپنا ہاتھ یا چہرہ دوپٹے یا اپنے لباس سے صاف کرنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کا کھانا وقت پر کھایا کرو۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو مکڑیوں کے جالوں سے صاف رکھو، کیونکہ ان کا گھر میں بحال رہنا فکر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ چوس کر پیا کرو، بیماری سے بچاتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے آلو کے ساتھ کھا جاؤ، کئی سالوں تک پیٹ نہیں نکلے گا۔ بال گرتے ہوں تو ان کو روکنے کے لیے کھوپڑے کا تیل نہایت مؤثر ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوندیں لیموں کے ڈالنے سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے نہ پہنو، اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر پیریڈز کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد ختم ہو جائے گا۔ جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادتیں: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے انا اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ اگر باداموں والے جار میں 1 بڑا چمچ چینی کا ڈال دیں تو کئی مہینوں تک بادام تازہ رہیں گے۔ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، مثلاً بد ہضمی اور قبض سے نجات حاصل کرنے والی اور درد وغیرہ سے دور کرنے والی دوائی۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد ختم ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشان ہوں یا داغ وغیرہ، وہاں ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈالیں یا کان کو کھینچیں۔ 3 ایسے پھل جو آپ کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھتے ہیں: مالٹا انار اور سیب ایسے پھل ہیں جو مستقل استعمال کیے جائیں تو قوت ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ آئے، رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں کالا لباس رزق کم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپا ایک بیماری ہے، موٹاپے کو صحت مند سمجھنا چھوڑ دیں۔ جن لوگوں کو قوت با کی کمی ہے وہ لوگ ہرگز دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ میتھی مثانے کو طاقت دیتی ہے۔ میتھی کھانے سے پیشاب اور حیض کھل کر آئے گا۔ دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جو لوگ گنجے پن کا شکار ہیں وہ دھنیے کے پتے سر پر رگڑ لیں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی شروع ہو جائے تو مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔
अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगती है तो देसी अंडे खाओ और मुर्गी की यखनी बनाकर पियो। अगर आपको बदन की कमज़ोरी महसूस हो तो दूध में खजूर पकाकर खाएं और दूध पी जाएं। पकौड़े वगैरह खाने से बदहज़मी का मसला हो जाए तो अर्के अजवाइन से बदहज़मी दूर हो जाती है। बड़ी इलायची का तेल इस्तेमाल करने से बाल घने लंबे और मजबूत होते हैं। गुर्दों को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो सोने से कबल पेशाब करके सोया करें। जब भी खाएं तो दोनों पाँवों के बल मत बैठें, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बलगम बन रही है तो सोते वक्त सर के नीचे ज़्यादा तकिए रख लेना बेहतर साबित होता है। सीधा लेट जाने से बेसुकूनी बढ़ती है, क्योंकि इस तरह महसूस होता है कि गले में बलगम जमा होने लगती है। मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को शकरकंदी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। शकरकंदी खाने के बाद दूध या पानी में से कोई भी मशरूब मत पिएं। गाय का दूध इस्तेमाल करो, कैंसर से बचाता है। दांत हिल रहा हो तो दांत पर बर्फ़ और काली मिर्च का टुकड़ा कुछ देर के लिए रख दें, दांत मजबूत हो जाएंगे। जिल्द पर नमक का मसाज करने से जिल्द चमकदार हो जाती है और बेरौनकी ख़त्म हो जाती है और जिल्द नरम मुलायम खूबसूरत हो जाती है। घुटनों की शिकायत से हर औरत परेशान है, इसके लिए लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिस्मानी दर्द, बदन के अकड़न के लिए लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत मुफीद है। कलवंजी का तेल नीम गर्म करके कान में डालने से बहरापन ख़त्म हो जाता है और आँखों का मसाज करने से नज़र तेज़ हो जाती है। बलगम खांसी, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए चलगोज़ा बेहतरीन है। ये बदन को मोटा करता है, भूख को बढ़ाता है। छिले हुए चलगोज़े का शीरा बनाकर थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट लो, बलगमी खांसी के लिए बेहद मुफीद है। निहार मुँह दूध के साथ सेब खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। ख्वाब में जिस कदर दूध देखें उसी मिकदार में दौलत मिलेगी। नमाज फ़जर से पहले घर के तमाम कोनों में 10-10 बार या रज़ाकू पढ़कर फूंक दें। किबला की दाहिनी तरफ से शुरू करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ की वसअत हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल एक दिन में 1,00,000 मरतबा धड़कता है? ग्रीन टी हमेशा नीम गर्म पिएं, सुबह खाली पेट नहीं, बल्कि इसको पीने का बेहतरीन वक़्त खाने के कुछ देर बाद है और इसको ज़रूरत से ज़्यादा पीने से परहेज़ करें। जब आप एक बार खाना खाते हैं तो आपके बदन को हज़म करने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। 60 साल की उम्र में भी 17 साल जैसी जवानी चाहते हो तो गाय के दूध में इसबगोल का छिलका डालकर पिएं। ख्वाब में दांत गिरते देखना उम्र दराज होने की निशानी है और तरक्की होगी। जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे के कान में आज़ान देने में ताख़ीर मत करें, इससे मिर्गी के मर्ज़ का अंदेशा है। बेहतर ये है जब बच्चा पैदा हो जाए तो इसको नीम गर्म पानी से नहलाएं, फिर आज़ान दें। अगर बुखार ना टूट रहा हो तो मरीज़ को पानी में गुड़ घोल कर पिलाएं या शक्कर खिलाएं, इंशाअल्लाह बुखार टूट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जो असली हीरे होते हैं वो एक्सरे पर ज़ाहिर नहीं होते? गंदे बालों में तेल लगाने से बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। बालों को हमेशा तेल लगाने से पहले कंघी करें, बाद में ना करें। दिल की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खा लें, दिल की धड़कन नॉर्मल रहेगी।